નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર ધોરણ 5 વિષય ગણિતની સ્વઅધ્યયન પોથીનો ભાગ 5 નો ચેપ્ટર નંબર 13 ગુણાકાર અને ભાગાકારની રીતોની વાત કરવાના છીએ। અહીંયા મિત્રો સ્વઅધ્યયન પોથી ભાગ 5 વિષય ગણિતના પ્રકરણ 13 નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે। મિત્રો આવા સરસ મજાના સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલ મેથ્સ બાય પંકજ કાપડિયાને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો। तो शुरू करिए धोरण 5 विषय गणित स्वअध्ययन पोथीनो भाग 5 नो प्रकरण नंबर 13। प्रश्न 1 नीचेनी खाली जग्या पूरो। एमां पहेलुं 8 बाळकोने सरखे भागे चॉकलेट वेचवामां आवे अने एक बाळकने 5 चॉकलेट मळे तो कुल 40 चॉकलेट हशे। बीजी खाली जग्यामां 840, त्रीजी खाली जग्यामां 20, चौथी खाली जग्यामां 19, पांचमी खाली जग्या में 6 और छठी खाली जग्या में 500। त्यार पछी सातमी खाली जग्या में 7, आठमी खाली जग्या में 7, नवमी खाली जग्या में 200 और 10मी खाली जग्या में 70। त्यार पछी प्रश्न 2 नीचेना जोड़का जोड़ो। एमां पहला में सी, बीजा में डी, त्रीजा में बी, चौथा में ए। त्यार पछी प्रश्न 3 नीचेना दाखला गणो। एमां सरिता एक दिवस में 8 लीटर पाणी पीवे छे तो एक अठवाडिया में केटला लीटर पाणी पीवे, एक महीना में केटला लीटर पाणी पीवे। एक दिवस में पीवातुं पाणी 8 लीटर तो एक अठवाडिया में पीवातुं पाणी 8 × 7 એટલે 56 અને एक महीना में पीवातुं पाणी 30 × 8 એટલે 240 लीटर। त्यार पछी बीजू एक गाय एक दिवस में 12 लीटर दूध आपे तो जुलाई थी सप्टेम्बर महीना में केटला लीटर दूध आपे। तो दिवसों गणीए तो जुलाई ने 31, ऑगस्ट ने 31, सप्टेम्बर ना 30, कुल 31 + 31 + 30 बराबर 92 दिवसों। एक दिवस नो दूध 12 लीटर तो 92 दिवस नो केटलो तो 92 × 12 એટલે 1004 लीटर दूध थाय। त्यार पछी त्रीजू साजिते मकान बनाववा माटे लोन लीधी, तेने 3 वर्ष सुधी महीने 22 रुपया लोन पेटे पाछा चूकववाना छे तो 3 वर्ष में लोन पेटे केटली रकम चूकवाशे। एक वर्षनो महीनो 12 तो 3 वर्षना कुल महीना 3 × 12 એટલે 36 महीना। दर महीने भराती रकम बराबर 2200 तो 3 वर्ष में 2200 × 36 એટલે 79200। त्यार पछी बेलानी रीतथी गुणाकार करो तो 56 × 62 तो अहींया 56 × 2 करवानो અને 56 × 60 એટલે આ રીતનો દાખલો થશે 3472। આ રીતનો દાખલો ગણવાનો। ત્યાર પછી 124 × 31 તો 124 × 31 એટલે 124 × 1 અને 124 × 30 એટલે આ રીતનો 3844 થશે બેલાની રીતથી ગુણાકાર। ત્યાર પછી 153 × 123 तो 152 × 123 152 × 3 456, 152 × 20 એટલે આ રીતનો 18696 થશે। ત્યાર પછી ચોથું આપેલ માહિતીના આધારે નીચેના દાખલા ગણો। આકાશનો એક દિવસનો પગાર 180 રૂપિયા છે અને આસિફનો એક દિવસનો પગાર 195 રૂપિયા છે તો ગણતરી કરી નીચેના દાખલા ગણો। जो आकाशनो 2 महीना काम करे तो केटला रुपया मळे तो आकाशनो एक दिवसनो पगार 180 तो एक महीना 30 दिवस कुल दिवसों थाय 2 × 60 दिवस तो 60 × 180 એટલે 10,800 रुपया थशे। त्यार पछी आसिफ 1.5 महीनो काम करे केटला रुपया मळे। आसिफनो एक दिवसनो पगार 195, एक महीनो 30 दिवस अने अर्धो महीनो એટલે 15 दिवस એટલે कुल 45 दिवस तो कुल पगार 145 × 195 એટલે 8775 रुपया। त्रीजू जो आकाश और आसिफ बने साथे मळीने 42 दिवस काम करे तो बंनेने भेगा मळीने कुल केटला रुपया मळशे। बंनेने एक दिवसनो पगार 180 + 195 बराबर 375 रुपया तो 42 दिवसनो कुल पगार 42 × 375 એટલે 15750 रुपया। बंने भेगा मळीने 15750 रुपया मळशे। त्यार पछी प्रश्न 5 नीचेना दाखला गणो। एक बॉक्स में 22 लाडू है जो बधा
થઈને કુલ 25 બોક્સ છે. જો આ લાડુ 270 વિદ્યાર્થીને સરખે ભાગે આપવામાં આવે તો દરેક વિદ્યાર્થીને કેટલા લાડુ મળે ને કેટલા લાડુ વધશે? તો લાડુની સંખ્યા 25 × 22 એટલે 550 લાડુ. વિદ્યાર્થીની સંખ્યા 270 એટલે 270 × 2 540 લાડુ. તો 550માંથી 540 બાદ કરશું તો 10 લાડુ વધે. એક ચોરસ રૂમની લંબાઈ 4 મીટર છે. તો તે રૂમની 50 સેમી લંબાઈ ધરાવતી કેટલી ચોરસ ટાઇલ્સ લગાવી શકાય? તો 4 મીટર 400 સેમી. રૂમનું ક્ષેત્રફળ લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ 400 × 400 1,60,000 ચોરસ સેમી. એક ટાઇલ્સનું ક્ષેત્રફળ 50 × 50 એટલે 2500 ચોરસ સેમી. તો ટાઇલ્સની સંખ્યા 1,60,000 × 2500 બરાબર 64. ત્યાર પછી એક બગીચામાં ગલગોટા 225 છે. જો એક હારમાં 9 છોડ વાવેલા હોય તો કુલ કેટલી હાર થશે? તો કુલ છોડ 225, એક હારમાં 9 છે તો 225 × 9 એટલે 25 હાર થશે. સરોજબેન દરરોજ 42 લીટર દૂધ વેચી 2,856 રૂપિયા કમાય છે. તો 1 લીટર દૂધની કિંમત કેટલી થશે? તો કુલ કમાણી 2,856, તો કુલ દૂધ 42 લીટર માટે 1 લીટર દૂધની કિંમત 2,856 × 42 68 રૂપિયા દૂધની કિંમત થાય. પાંચમું, 576 સફરજનને 32 પેટીમાં સરખે ભાગે મૂકવામાં આવે તો એક પેટીમાં કેટલા સફરજન સમાઈ શકે? કુલ સફરજન 576, તો કુલ પેટી 32, તો એક પેટીમાં સફરજન 576 × 32 બરાબર 18, એટલે એક પેટીમાં 18 સફરજન સમાઈ શકે. છઠ્ઠું, માનસીનો એક દિવસનો પગાર 225 રૂપિયા છે. તો જુલાઈ મહિનાનો પગાર કેટલો થશે? તો માનસીનો એક દિવસનો પગાર 225 રૂપિયા. તો જુલાઈ મહિનામાં 31 દિવસો છે એટલે 31 × 225 એટલે 7,225 રૂપિયા થશે. પ્રશ્ન 6, ઉદાહરણ મુજબ ભાગાકાર કરો. તો આ રીતનું તમારે ભાગાકાર કરવાનો છે. આ રીતનું તમને ઉદાહરણ આપ્યું છે એ મુજબ નીચેના ભાગાકાર કરશું. તો આ રીતના ભાગાકાર થશે. મિત્રો, વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો. ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલવાનું નથી. અને બીજું કે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર સ્વાધ્યાયન પોથી ભાગ 4 અને ભાગ 5ના દરેક પ્રકરણના સોલ્યુશન મોકલ્યા છે, જે તમને મારી યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાંથી મળી જશે. અને આ પાઠની PDF મેળવવા માટે આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપણી શાળા શિક્ષક એપ્લિકેશન લિંક આપી છે. તેથી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી આ પાઠની PDF મેળવી શકો છો. 4,312 / 8, તો 4,312 / 8 કરશું તો 500 એ ભાગાકશું 4,000 થશે અને 312 વધશે તો ગુણ્યા 30 ભાગાકશું તો 240 ને પછી 9 આખશું એટલે 72. તો આ રીતના 539 જવાબ થશે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન 7, આપેલી આકૃતિના આધારે નીચેના દાખલા ગણો. ટોપીના 125 રૂપિયા, શર્ટના 375, ફ્રોકના 400 રૂપિયા અને પેન્ટના 1200 રૂપિયા. તો 2 ટોપી અને 2 ફ્રોકની કિંમત કેટલી થાય? તો એક ટોપીની કિંમત 125, તો 2 ટોપીની 2 × 125 એટલે 250 રૂપિયા. 2 ફ્રોકની કિંમત 2 × 400 એટલે 800 રૂપિયા. કુલ કિંમત 250 + 800 એટલે 1,050 રૂપિયા. ત્યાર પછી એક શર્ટની કિંમત કેટલી? એક શર્ટની કિંમતમાં કેટલી ટોપી આવશે? શર્ટની કિંમત 375 રૂપિયા, ટોપીની કિંમત 125 રૂપિયા. તો ટોપીની સંખ્યા 375 × 125 એટલે 3. તો એક શર્ટની કિંમતમાં 3 ટોપી આવશે. ત્યાર પછી ત્રીજું, એક શર્ટ ને એક પેન્ટ લઈએ તો કેટલા રૂપિયા ચૂકવવા પડશે? શર્ટની કિંમત 375 રૂપિયા, પેન્ટની કિંમત 1200 રૂપિયા. તો 375 + 1200 એટલે 1,575 રૂપિયા થાય. ત્યાર પછી 3 ફ્રોકની કિંમતમાં કઈ કઈ વસ્તુ ખરીદી શકાય? 3 ફ્રોકની કિંમત 400 × 3 એટલે 1200. તો 3 ફ્રોકની કિંમતમાં એક પેન્ટ ખરીદી શકાય. ત્યાર પછી આસિફ એક ટોપી અને 2 શર્ટ, એક ફ્રોક ખરીદ્યો અને 1500 રૂપિયા ચૂકવ્યા તો તેને કેટલા રૂપિયા પાછા મળશે? એક ટોપી એટલે 125, 2 શર્ટ એટલે 375 × 2 એટલે 750, એક ફ્રોકની કિંમત એટલે 400 રૂપિયા. તો કુલ 125 + 750 + 400 એટલે 1275. બાકીની રકમ 1500 - 1275 એટલે 225 રૂપિયા પરત દેવાના થાય. ત્યાર પછી છઠ્ઠું, સરોજ પાસે 2000 રૂપિયા છે તો તે કઈ વસ્તુ ખરીદી શકાય? એક પેન્ટ 1200 રૂપિયા, એક ફ્રોક 400 અને એક શર્ટ 375, કુલ 1975 રૂપિયા. હવે બધી જ વસ્તુની ખરીદી કરીએ તો કેટલા રૂપિયા છે? એક ટોપીના 125, એક શર્ટના 375, એક ફ્રોકના 400 અને એક પેન્ટના 1200, કુલ 2100 રૂપિયા જોઈએ. ત્યાર પછી આ પ્રવૃત્તિ કરવાની છે. તો મિત્રો, આ હતું આપણું ધોરણ 5
વિષય ગણિત નિસ્વધ્યન પોથીના પ્રકરણનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોયું. મિત્રો, આવા સરસ મજાના સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો.